ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ରଜା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରଜା ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଗଲା ଜଣ ଜଣ ହେଇକି ରଜା ପୁଅ ଆଗେ ଆସିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ରାଜା ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟଟା କଣ ଥିଲା କେମିତି ଥିଲା ତାକୁ କିଏ ମା ଦେଖିବେ କିଏ ଦେଖିବେ ନା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କଲା ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ଉପଗତ ହେଲେ କି ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବସିବା ପାଲା ଦେଖିବା ଯଦି କବି ମାନଙ୍କର ଲେଖା ବସିବା କାହିଁ ବସିବା କଲା ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ଉପଗତ ହେଲେ ମେହେର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆସି ସର୍ବ ସର୍ବନରପତି ଜଣ ଜଣ ହେଇକି ରଜାପ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମେହେର କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ରଜାପ ମାନେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ବସି ନାହାନ୍ତି ଆଉ କି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବୀ କୋଳୁ ପୁଣି ଆସିଲେ କି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ପନ୍ତି ସବୁ ରଜାପ ମାନେ ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ପନ୍ତି ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ହେ ସେତିକି ନୁହଁ ବସିଲେ ତହିରେ ଅତି ମନୋହର ବାବା ବସିଲେ ତହିରେ ଅତି ମନୋହର ଇଏ ରତ୍ନମୟ ବସିଲେ ତହିରେ ଅତି ମନୋହର এই সিংহাসন মান সব পড়িছি আজি মঞ্চ চালিছন্তি ভাই মানে বড় কেতে এ পখরা বাবু আজ্ঞা যেউঠি যে ছিড়া হেতি তাকো পেলে কি আসন দউছন্তি যাও ধন্যবাদ দউছ ভরেন্দ্র ভাই বাবু আজ্ঞা ওরে সেমিতি রাজাঙ্ক পরে লক্ষে রাজাঙ্ক পাই লক্ষে সিংহাসন পড়িছি বসিলে তহিরে অতি মনোহর রত্নময় সিংহাসন তবে সে সিংহাসন কথা নিজ ফুটি গলে পদ্মমণি সতে যেমিতি পুষ্করিরে গোটিয়ে গোটিয়ে পদ্ম মানে সব ফুটি যাইছে রজা পুଅ ମାନେ ବସି ନାହାନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ସବୁ ଫୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ରେ ପୁଅ ଅଖିଳ ବୁଝିପାରିଲୁଟି ହେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର କୁନ୍ଦ ରଜା ମାନେ ବସିଲେ ଉଠିଲେ ভগবান ব্যাস কোন কহিলে কহিলে সকল ভুবন রক্ষা ରାଜଶେଖର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ବାପା ମା ଆଜି ଲାଖରିଏ ପିନ୍ଧିବ କନ୍ୟା ଯାଜ୍ଞ ସେଇ ହେବ ତାର ଅନ୍ୟମାନେ ଶିଶୁପାଳ ହେଇଯିବେ ଅଖିଳ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ଉଠିଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସମ୍ରାଟ ସେ ସମ୍ରାଟ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ବସିଥିଲେ କେହି ଉଠିଲେନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରେ ଜଣେ ରାଜା ଉଠିଲେ ସେ ରାଜା କିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଶୁଣ ଆଉ କଲେ ସତ୍ୟ ସଂଘ ସଂଘ ପ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନ ବହି উঠিলে লক্ষে রাজা অবস্থায় কেহি উঠিলে প্রথমে জনে সাহসী রাজা উঠিলা বীর পুঙ্গব সে রাজা কিଏ ଦେଖିବା ପଚାରିବା ତାଙ୍କୁ ସେ କିଏ ରାଜଶେଖର ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ 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 ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ହେଲାଣି ଆଉ ତମେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ ତୁ ଜାଣିଲ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ରାଖନ୍ତୁ ନା କୋଉଥିରେ ଆସିଛ ରୋଡରେ ଆସିଛ ପଳେଇ ଆସ ଏଟା କିଏ ରକ୍ଷା ଆଉ ରଜା ହ୍ୟାଲୋ 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 କୋଉଠି ହଁ ଦବା ହଁ
अरे पुआ हेलो तो टॉपिका को ठीक दे कोने राजा मते सम्मान दियो एटा सेते फोन थिला एटा कोन थिला हमर पंडा सिंह भलिया गुटे निश्चित देखिस बिमिता लागे तो हिता सिंह तमो के तमो परिचय दियो मो परिचय जाई लगो हमें किया कुहागे मो हमजी बंदर धर्म सम्राट जोरा सिंह कारण जो नाटा कहि करने जोरा शब्द कहे महिला जोरा जोरा शब्द एटा मु जोरा शब्द न बंध हां बंध काहे उठिलो राखोई नहीं धन्यवाद आपको लक्ष्य राजा के उठिले आपण आगे उठिले ए सब भोटी खाइ आबासी ए भोटी खाइ दियो झुंडुला भले खाउ ए लक्ष्य राजा भोटी खाइ दिले आको तमे बाहाई दियो मु राखो बिन ढिकिला को फलो नहीं लेके दिबे जा जा बढ़िया केबिगे महाराज जिला को मोटे कथा कहि दउ को जब कन्या पाइया स्वयं पर सभा आयोजन हेची से कन्या को स्वयं पर सभा आयोजन पाइला अच्छा मु ताका को देखिली मनोनी को पसंद है आंख बंधी चिंता की बिंदी आंख की देखि है तो जोरा सब है कोइला को आगे लाखो बिथला पुरु आगे कन्या को देखियो ताको देखिया कन्या न देखिबे ना केवल लाखो बिंधी नाही लक्ष्य राजा सम्मति दे लागिया ठीक ताले करे बड़ा ताले ये क्या करू लक्ष्य राजा आया सम्मति देले हां राजा डाकिले जोर प्रिय दासी केसिनी केसिनी डाकिले आ गोटे चौपदी दरकार हेलानी बोल हुए केसिनी मा छामु अरे मा केसिनी छामु लक्ष्य राजा स्वयंवर रे बसन देला हां छामु ए राजा मानकर निर्देश हेची हां मो कन्या द्रौपदी की हां ये स्वयंवर सभापति के बना जाओ तारा आइन छामु स्वयंवर सभा को आनिले हां प्रथम राजा माने ताको देखिबे आज्ञा तापरे राखो को दिबे आज्ञा महाराज हां महाराज हां ये तुम दासी केसिनी मोर प्रिय दासी केसिनी तुम आज्ञा घर दासी नाहती ये कोइ एटा मो थोइटा चलो संघ और मुया को कहते कांठो लगे जाय अछि आओ बस ये ना दासी देखो पापांकर निर्देश अछि आसो चलो कोने सरकारी के पुष्टे बसाई देखो काही के पुष्टे बसाई आले सभी के बसाई बेसाया करि देले झियो द्रौपदी की स्वयं प्रसाद नहीं के आसे स्वयं प्रसाद नहीं के आसिले केकी स्वयं प्रसाद आसी छथि महाराज गोटे आउ चौपदी बोलिबा महाराज ए को महाराज महाराज ये तुम झियो द्रौपदी ये वो झियो द्रौपदी नहीं पसंद अछि के पसंद आछे बोलिया हेबा परिवार पिलाई नहीं बड़ पिला हेबा बोलिया बोलिया का अरे मोटा हेली राम स्वयंवर सभा को आसुछंती द्रौपदी आसु गोटे पद गाइबा कवि के कवि हेले गदाधर सिंह सामंत बापा अनुगुरु जिलार भणजा आपण मानकर कथा ही शांतकर 3 नंबर पुओ ताकर रूपार उठले गोटे चौपदी अछि गदाधर सिंह सामंतर गोटे चौपदी अछि ये स्वयंवर सभा को द्रौपदी मां केमिति आसुछंती देखिले गदाधर सिंह सामंत देखनु करे वो चारु चौपद रावण रावण नारे हे वो चारु 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 चौपद रावण रावण नारे वो चारु चौपद रावण ये झूली झूली आसुथी
ପସରା ଓହ୍ଲେଇକି ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଦେଖିଲେ। ପୁଅ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଦ ମୋ ମା ମାନେ ବସନ୍ତି ଟିକେ ମନେ ପଡିଲା ସେ କଥାଟା। ମୋ କଥା ଯୋଉଦିନ ମା ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ବୁଝି ବୁଝ ଯୋଉଦିନ ଝିଅର ମନ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପରେ ଗାଇଲା ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଦିନ ଇଏ ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ ପୂଜ୍ୟ ହବ, ହଁ ମଙ୍ଗଳ ପୂଜ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ମୋ ମା ମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାରା ଭାରତରେ ଅଛି। ହଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଝିଅଟି ବାହା ହଉଥିବ ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ବା ମଙ୍ଗଳ ପୂଜ୍ୟ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ବାରୁଅ ପାଣି ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ମା। ଠିକ ସତେ କେମିତି ହଳଦୀ ଲଗାନ୍ତିନି? ଆଚ୍ଛା ତୁ ହଳଦୀଟା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ଷର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ହଳଦୀର ନିୟମ ଉପରେ ଲେଖିଲେ। ଠିକ କଣ ଲେଖିଲେ? ତାହେଲେ କୋଉଠି ହଳଦୀଟା ଲଗେଇବା କଥା? ମୁଣ୍ଡରେ ନା ଛାତିରେ ନା ପେଟରେ ଗୋଡରେ ହାତରେ କୋଉଠି ଲଗେଇଲେ ଝିଅର ଶୁଭ? ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବା। ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବା, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲେ ଶୁଭ ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି ଲଗେଇବା ମା ମାନେ? ଆଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବା। ହଁ ମା ମାନେ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ, ମୁଁ ମା ମୋ ଠାଣ୍ଡାରେ କହିଲା ମୁଣ୍ଡରେ। ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ମା ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ କୋଉଠି ଲଗେଇଲେ ଶୁଭ ଆଜ୍ଞା। ଏ ମା ଶୁଣ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲେ କଣ ହବ? କଣ ହବ? କହିଲା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ କରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାରୁଅ ପାଣି ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ହଳଦୀ ଲଗେଇଦେବ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରିଲେ ଯେତିକି ଅପରାଧ ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅକୁ ସେତିକି ଅପରାଧ ଲାଗିବ। ଛାଡ଼ିଦବା, ମୁଣ୍ଡଟା ଛାଡ଼ିଦବା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କୋଉଠି ଲଗେଇବା? ମୁହଁରେ ଲଗେଇବା। ଗୁରୁ ହତ୍ୟା ପାପ କରେ ମୁଖରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଗୁରୁକୁ ମାରିଲେ ଯେତିକି ଅପରାଧ ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅ ଯଦି ମୁହଁରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇଲା ଗୁରୁ ହତ୍ୟା ପାପ ତାକୁ ଲାଗିବ। ମୁହଁଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାଟିଦିଅ, କାଟିଦେଲି। ବେକରେ ଆଗ ବେକ ଦବା। ବାବା ଏତେ ପଦ ତ ଗାଇବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ, ଖାଲି ଓଡିଆରେ କହିଦେଉଛି ଶୁଣ। ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ବେକରେ ଲଗେଇଲେ ବା କଣ ହବ? କଣ ହବ ନା ଯାହା ଘରେ ସେ ପାଦ ଦବ ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ସେ ଘରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଆଗ କରିବେ। ଏମିତି ଜାଗା ଜାଗାରେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କି ସେ ଯାହା ଘରେ ପାଦ ଦବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବାରୁଅ ପାଣି ଗାଧେଇଲେ ବେକରେ ହଳଦୀ ତାକୁ ଲଗେଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ସେ ଘର ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ସେ କରିବେ। ଥରେ ବେକଟା କାଟିଦିଅ, ଛାତିରେ ଦବା, ଛାତିରେ ଲଗେଇବା। ଛାତିରେ ତ ଲଗାଇଲେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ନିଃସନ୍ତାନ ଛାତିରେ ଲଗେଇଲେ ସେ ନିଃସନ୍ତାନ ସେଟା ଭଲ। ତାହେଲେ ପେଟରେ ଲଗେଇବା। ପେଟରେ ଲଗେଇଲେ କଣ ହବ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ କନ୍ୟା ହୋଇବ ରୋଗୀଣା। କେତେ ଗାଇଲା କିରେ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଝିଅଟା ପେଟରେ ଲଗେଇଲେ ରୋଗୀଣା ହବ। ତାହେଲେ ପେଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଗୋଡରେ ଲଗେଇବା। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ କେତେ ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହବନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଗୋଡ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ହାତ ଦି ହାତରେ ଲଗେଇବା। ଇଏ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ଭଳିଆ ଧର୍ମ ଥିଲେ ଅକ୍ଷରରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେ ଘରେ ପାଦ ଦେଲା ମୂଷା ଏକାଦଶୀ କରିବାକୁ ଧାନଟି ରହିବ। କିଏ ଭଗବାନ ହାତରେ ଦବାନି, ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଲା କଣ? ସ୍ପିଠି। ଖଣ୍ଡେ ସ୍ପିଠି। ଆରେ ପିଠି କହରେ ବଦମାସି, ଏଟା ସାଂସ୍କୃତିକ କହୁଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ କଣ? ସାଂସ୍କୃତିକ ପଡିଲା ବଡ ସ୍ପିଠି। ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପରମପୁରୁ ଶରଣତି ହରିବନ ବୀରା ପରପୁରୁଷରେ ଗତି କରିବ ନବିନା ପୃଷ୍ଠେ ହଳଦୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା।
ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବିବାହ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ପିଠିରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇଥିଲା କାହିଁକି କହୁଛି ସାରେ ମୋ ମାମୁଁ ଏଠି ପରାମ ଆସି ହଳଦୀ ପଇସା ଦଉଛି ମୋ ମାଇଁ ଘରେ ରହିକି ହଳଦୀ ପଇସା ଦଉଛି ନିଜ ମାମୁଁରେ ବାପ କରିକି ପଇସା ରହିଲା କୋଉଠି ଲେଖା ଖାଇସାର ଦୁଃଖ ଲେଖା ନିଜରେ ମାମୁଁଟା କରି ଛେଳି ମାମୁଁକୁ କହିଲି ମଜା କହିଲି ନାଇଁ ତାଙ୍କ କହିଲି ସେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ପିଠି ହାତ ଯୋଉଠ କହିଲେ ଅଶୁଭ ତାହେଲେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ମାନେ କୋଉଠି ଲଗେଇବା ହବ କହ ମୁଁ କହିଲି ହଳଦୀ କି ଶିଳରେ ବାଟିକି ଗୋଟାଳିଆ କରିଦେବ ଝିଅ ପାଟିକି ପକେଇଦେବ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପିଆଇଦେବ ତା ଦେହ ଖାନା ଭେଟି କହିଲେ ଅଶୁଭ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଭେଟି ଯାଉ ଅଛି ରେ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜି କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିନି ଆଜି କହିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଲା କାଲି ହବ କାଲି ଆପଣମାନେ କାଳେ ନ ଆସିଲେ କାଲି ଆସିଲେ ମୁଁ ଶେଷ କାଲିରେ କହିବି ନାଭି ନାଇଁ ମା ନାଭିରେ ହବନି ପେଟଟା ନାଭିରେ ରହୁନି ନାଭିଟା ନାଭିରେ ଅଛି ନାଭିଟା ପେଟରେ ଅଛି ଆଜି କହିଲେ ହଳଦୀଟା କାଲି କହିଲେ କଣ ହବନି শুভস্য